right? So we have the person in here already. Um, Sunita, would you want to introduce yourself? Come on camera and introduce yourself. I can probably uh, pin you. Hi everyone, am I visible? Audible as well? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry. Yes, ma'am. Don't call me ma'am, please. Please. You know who she is? Call me Sunita, it's fine. Guys, you know who she is? Yes, ma'am. You know who that guy is? You know who that guy is who said yes, ma'am, just now? All three of us are blood siblings. Unfortunately, all And that three yes of us one were is- born to the same parents. And yeah, Yes. that's how it is. And we are making the best use of being siblings. Okay, and she Stephen, is. camera. No. These two are adopted. I'm the only one. Stephen, camera open ban. Kar. These guys don't understand Hindi. No Hindi, is English and Tamil. Ah. So yeah. So yeah, just to give you an intro, guys. She's my sister. Her name is Sunita. She is a cabin crew, a business class cabin crew in Qatar Airways. And I thought, who best uh, to actually train you guys on grooming for both interviews and generally as well, other than a cabin crew herself. So yeah, I just thought, yeah, she'd be the right person for both us and for both the batches here. She's going to cover grooming for both men and women. Make sure that you make the best use of this. If you want to make notes of it, take a pen or a diary or pen and pencil, sorry, pen and paper, and take note of whatever points that she's saying. It is going to be definitely useful for you guys in the long run, even after you get selected in a company. And you know, your appearance is how you're being judged. Although we want to just ignore or not agree to that, that's the ground reality. Unconsciously, everyone judges everyone else in this world. So it's better to be presentable wherever we are. So if you want to make notes of whatever we are discussing here, take a pen and paper and just jot down everything that is being discussed today. This will anyway be is recorded and will be shared in the YouTube channel. But yeah, just for your own knowledge. Entity notes illa. God. Embarrassed to laugh. All right. So yeah, let's start then. All right, start. You want to start with some basic hygiene tips, Sunita? First, I want to ask everyone, what do you think? Like, if I say grooming, what is grooming for you? Anyone? Appearance. Makeup and appearance, ma'am. Makeup and Makeup appearance. and Outlook. நான் சொல்லுவேன் அது வந்து க்ரூமிங்கா மேக்கப் இல்லைன்னு கண்டிப்பா சொல்லுவேன். வேற யாருன்னா? Making ourselves better. Appearance. Dress code. Okay. Okay. Basically, I would say it's how you present yourself in front of everyone, and grooming is not about all. It's not about makeup. Like you present yourself. It's about self hygiene. It's about how you dress. நீங்க வெளியே போற டைம்ல எது மாதிரியா ட்ரெஸ் போடணும், லைக் ப்ராப்பர் பேசிக் ஒரு कैसे बोलूं, और बेसिक क्या वर्ड है सत्या, उसको क्या बोलते हैं? Basic presentation of yourself. Basic. हाँ, basic presentation. சரியா? அதுலயே ரெண்டு வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஒரு வந்து ஒர்க் லைஃப், ஒரு வந்து பர்சனல் லைஃப்.
ஃபர்ஸ்ட் எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க. ஒர்க் லைஃப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா, பர்சனல் லைஃப்ல ஸ்டார்ட் And guys, பண்ணலாமா? அவ அப்படிதான் தமிழ் பேசுவா. தமிழ் கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்பவே தகராறு அவளுக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட். Please adjust. Okay, but yeah, her English should be easily understandable by you guys. So yeah. Yeah, you can understand. But the thing is, I use most of the technical terms which is related to aviation. So guys, tell me which one should I start first? Personal life grooming or work life grooming? Work life, mom. Work Life. Let's start the work life. Okay, let's start with the work life. First difference, ma'am. டிஃப்ரென்ஸ் எப்படின்னா, இப்போ நீங்க பேசிக்லி ஒர்க் லைஃப்ல நீங்க எப்படி ஒர்க் போறீங்க அது மாதிரி, அதே மாதிரி நீங்க இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ண போற டைம்ல இல்ல சும்மா நார்மல் பேசிக் பார்ட்டில போற டைம்ல நீங்க எது மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகுறீங்க, எப்படி ரெடி ஆயிட்டு போறீங்க, எப்படி நீங்க உங்களை ப்ரெசென்ட் பண்றீங்க, அது பொறுத்து. இப்போ ஏவியேஷன் கார்பரேட் லைஃப் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஏவியேஷன் வி நீட் டு கெட் ரெடி பிகாஸ் நான் எங்களை மேக்கப் இல்லாம யாரா பார்த்தா செத்துடுவாங்க கண்டிப்பா. அதே ஐடி ஃபீல்ட்ல வந்தா யூ நீட் டு ஹேவ் அ பேசிக் தமிழ் லெசன். ஓகே, IT field, Satya, I think everyone is working here, right? Or no? No, they're going to actually start working. So they're preparing to be into the Okay. corporate world. ठीक है. நீங்க வந்து இன்டர்வியூஸ்க்காக எது மாதிரி போலாம்? ஐ வுட் அது ரெக்கமெண்ட் பண்ணா எல்லா லைக் ப்ராப்பர் ஒர்க் யா பர்சனல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணா. Tips from both, but let's just focus more on the work life grooming. Work life, okay. Okay, guys, யார் இப்போதைக்கு இந்த CTM ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க? கிளென்சர், டோனர், மாய்ஸ்சரைசிங். வீக்லி ஒன்ஸ் யாருன்னா ஃபேஷியல், அட்லீஸ்ட் ஸ்கின் கேர், செல்ஃப் ஹைஜீனுக்கு வேக்சிங். Kaushalya seems to be the only girl. கௌஷல்யா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க லைக் உங்க ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக? லைக் வாட் யூ டு? I'll do basic CPM process daily. So எனக்கு வந்து acne prone skin, so I follow that. Nice. Okay, and how about the facial? Do you do it weekly, monthly, or yearly once? Facial I don't do much, but it's around monthly. I started doing that. I would say start doing it because if you start maintaining, if you start doing such things, by now you'll have a good skin and plus you have you'll have a confidence to present yourself and while giving an interview. Basically, first வந்து நீங்க எப்படி அப்பேர் ஆகுறீங்க, நீங்க செகண்ட் வந்து அவங்க பாக்குறது, ஏன்னா நீங்க எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றீங்க அது இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போனதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டீங்க. இன்டர்வியூ எடுக்கிறவங்க அவங்க கண்டிப்பா உங்களை ஃபுல் டாப் டு பாட்டம் பார்ப்பாங்க. எனக்கு தெரியாத ஐடி ஃபீல்ட் பத்தி, ஆனா ஏவியேஷன்ல அப்படிதான். நீங்க கரெக்டா க்ரூம் ஆகலன்னா, நீங்க கரெக்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணலன்னா, அதே ஃபர்ஸ்ட் क्या बोलते हैं उसको? First impression. ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அது பெஸ்டா இருக்கணும். அதுக்காகவே you guys do வீக், இப்போ மேபி 2 days அப்புறம் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு. அதுக்காக நீங்க என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க, யாரா சொல்ல முடியுமா? லைக் அந்த இன்டர்வியூக்காக நீங்க எல்லாம் என்னென்ன பண்ணுவீங்க? Resume prepare பண்ணுவாங்க. Resume is already prepared, right? I think you prepared it long back. Yeah, And resume prepare பண்ணுவோம். அது இல்லாம பார்க்கிறதுக்கு we should be presentable in front of interviewer. So அதுக்காண்டி நீங்க என்ன போடுவீங்க? அதுக்காண்டி வந்து I mean face body we should look like little bit bright-ஆ இருக்கணும். And நல்லா வந்து
Go ahead, Kaushal. Let her finish. அண்ட் நல்லா வந்து ஹேர் எல்லாம் நீட்டா காம் பண்ணிட்டு ட்ரெஸ் வந்து ஒரு டீசென்டான ட்ரெஸ் போட்டு அவங்க முன்னாடி ஒரு ப்ரெசன்டேபிளா நின்றுட்டு அண்ட் அப்படி நிற்கும் போது தான் வி கேன் டெல் எவ்ரி திங் லைக் கான்ஃபிடென்ட் வேவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். லைக் அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஐ கேன் ஆன்சர் இன் சச் வே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு மேக் ஆர் செல்ஃப் குட், பார்க்க ப்ரெசன்டேபிளா இருக்கணும். Okay, and what do you mean by like bright-ஆ தெரியணும்? அப்ப கருப்பா எங்களுக்குலாம் கிடைக்காதா? எல்லாம் எது மாதிரியா bright-ஆ இருக்கு? இட்ஸ் நாட் பிரைட், ஐ மீன் பார்க்க வந்து ஒரு லைக் அவங்களுக்கு நம்மள பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இட் ஷுட் பி அந்த பார்க்கவே இந்தியால இருக்கிறவங்க எல்லாம் டெல்லியா இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் வேலை கிடைக்கும் நீங்க ஃபேஸ வந்து ரொம்ப ஸ்மைலியா ஒரு சட்டெல்லாம் வச்சுக்கணும். தவிர ரொம்ப வந்து நம்ம உள்ள ஒரு மாதிரி டென்ஷனா இருந்தோம்னா அதுவுமே ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் இருக்காது. ஸோ ஃபேஸ வந்து ஒரு ஸ்டேபிள். ஓகே, நீங்க சொன்னீங்கல்ல லைக் ட்ரெஸ், லைக் what kind of dress will you wear to give interview? Anyone except Kaushalya, because I think only she is talking in this entire video. Formal dress code. Formal, okay. Formal la ninga like what do you think? Formal na enna? It's not about it's not only blazer, it's not only pant. Steven, what is formal? Formal attire. Putting light color shirts, ma'am. It matches to the pants that we wear. Formal is like without designs, a plain color or just a checked. I think so. Look like a professional way. To look like a professional, I can even wear jean and a normal formal shirt. Preferably a light color shirt and a black color pant, or a dark color pant, and with formal shoes and with clean shave. Maybe that would look formal. Okay. Guys, உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் தெரியுமா தெரியாதா எனக்கு தெரியாது. இஃப் யூ ஆர் வேரிங் எனி ஃபார்மல், அது ஒரு பேசிக் திங். இஃப் யூ ஆர் வேரிங் அ ஃபார்மல் ட்ரெஸ், ப்ளீஸ் மேட்ச் வித் யுவர் பெல்ட். நீங்க எந்த கலர்ல போடுறீங்க அதே கலர்ல நீங்க ஷூ போட்டா அது ரொம்ப ஜாஸ்தி நல்லா இருக்கும். அதே கூட நீங்க லைக் ப்ராப்பர்லி டூ அ ப்ராப்பர் கிளீன் ஷேவ், நாட் பிஃபோர் நாளைக்கு இன்டர்வியூனா இன்னைக்கு நைட் இல்ல, மார்னிங் ஏந்து ஃப்ரெஷ்ஷா ஷேவ் பண்ணிட்டு போங்க. பிளஸ் மெயின் திங், எல்லாருமே இந்த நேல்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அது கண்டிப்பா ப்ளீஸ் கிளீன் பண்ணிட்டு போங்க. கேர்ள்ஸ், உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூக்காக டார்க் நெயில் பாலிஷ் போடாதீங்க. என்ன ஒரு லைட் நியூட் கலர், உங்க ஸ்கின் டோனுக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி, உங்க ஸ்கின் டோனுக்கு அதை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி அது மாதிரியா போடுங்க. பிளஸ் பாய்ஸ், உங்களுக்கு வந்து அது மேக் ஷூர் பண்ணுங்க நீங்க வந்து கரெக்டா ஷூ வந்து கரெக்டா பாலிஷ் பண்ணுங்க. கேர்ள்ஸ், நீங்க வந்து ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் ஐடி ஃபீல்ட், ஃபார் ஏவியேஷன் நீங்க வந்து இஃப் யூ ஆர் வேரிங் அ ஷூ, உங்களது டோ, உங்களது எதுவுமே காலோட பார்ட் தெரியக்கூடாது. லைக் இட் ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி கவர்ட். சத்யா, Yeah. ஏவியேஷன் ஐடி ஃபீல்ட் அப்படிதானே? Yeah, it is recommended to wear closed toe shoes, right? Closed toe ல? Closed toe shoes. ஏன்னா கால் விரல்கள் வந்து தெரியாத மாதிரி recommended, ஏன்னா right? அது வந்து Again, ரெக்கமெண்ட் இல்லை. ஏன்னா எங்களது வந்து இது வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட். யூ நாட் ரெஸ்பெக்டிங் த பர்சன். ஐ டோன்ட் நோ அபவுட், மேபி நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல அப்படி இருக்கலாம். see, நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல அப்படி இல்ல, பட் still but it is still globally வந்து it is considered disrespectful to show your toes off to any person in the opposite. So in a formal scenario, Yes. it is recommended to wear closed toe shoes. Closed toe shoes இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கட் ஷூஸ்லாம் சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். கட் ஷூஸ்னா என்னன்னு தெரியும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். if you want to add some heel, go for it, but until and unless you're comfortable, go for it, right? And நீங்க boys by default closed toe shoes, it is better to wear Oxford shoes, Oxford laced shoes, right? நல்ல polished shoe,
it shouldn't be teared or it kind of எங்கேயுமே வந்து அந்த ரொம்ப ஓவர் யூஸ்டாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி கிராக்ஸ் தெரியும்ல ஷூஸில், அந்த மாதிரி தெரியாத மாதிரி ஷூஸ் வாங்கிக்கோங்க, ரைட்? இல்லைன்னா வாங்கிக்கோங்க. கோ அண்ட் பை இட் இன் சம் குட் கலர்ஸ், லெதர் ப்ரௌனில் இல்லை பிளாக்ல, ரைட்? ஏன்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம பெல்ட் கலர்ஸோடைய மேட்ச் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? கோ ஹெட் சுனிதா. ஆமாம். அப்புறமா செல்ஃப் ஹைஜீன்ல மெயின் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்ப நீங்க எவ்வளோ பர்ஃப்யூம் போட்டா கூடங்க, நீங்க எவ்வளோ லைக் இஃப் ஐ பை த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆல்சோ, நான் வந்து என்னோட செல்ஃப் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணல, அது என் பிளட் ஸ்வெட் கூட அந்த பர்ஃப்யூம் மிக்ஸ் ஆயிட்டு அது ரொம்ப தப்பான இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கும். கைஸ், ஃபார் யூ ஐ வுட் சே ஸ்டார்ட், because my brother doesn't do it, start shaving your underarms. And Stephen, எதுனா சொல்லுவா ஸ்டீபன்? And guys, do not wear a very strong perfume, especially going for a meal. ஏன்னா especially you never know. இது எப்பவுமே பெர்ஃப்யூம் வாங்கினா ஒரு பிளசண்டான பெர்ஃப்யூம் வாங்குங்க. அது வந்து ரொம்ப மைல்டா இருக்க பெர்ஃப்யூம் வாங்குங்க. ஏன்னா பிகாஸ் யூ நெவர் நோ, நீங்க இன்டர்வியூ கொடுக்க போறீங்க, ஃபுல்னா பெர்ஃப்யூம் ஃபுல் ஸ்ட்ராங் பெர்ஃப்யூம் போட்டு பார்த்தா அந்த இன்டர்வியூ எடுக்கிற பாவம் அந்த மனுஷன் ஸ்னீஸ் பண்ணினே கிடையாது. எதுக்கு உங்க தப்பு? அதுக்காக உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் நீங்கள் பர்ஃப்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள், டியோட்ரன்ஸ்க்கு போகாதீங்க. ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் நாட் டு கோ ஃபார் டியோட்ரன்ஸ், கோ ஃபார் பர்ஃப்யூம்ஸ். அண்ட் பர்ஃப்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த ஏரியாவில் ஹேண்ட் இந்த ஏரியாவில் மட்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும். எடுத்து நல்லா ஜுசுன்னு ஆக்ஸ் விளம்பரத்தில் வர மாதிரி போடணும்னு அவசியம் இல்லை, ரைட்? இட் இஸ் நாட். அது ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. ஆமா, ஒரு வந்து அந்த மிஸ்ட் பர்ஃப்யூம் எல்லாம் யூ கேன் லைக் டூ திஸ் பண்ணலாம், டான்ஸ் பண்ற மாதிரி. ஆனா அதே வந்து இடிடின்னு இருக்கும், அது லாங் லாஸ்டிங். அது எப்பவுமே ட்ரெஸ்ல போட மாட்டாங்க, அது எப்பவுமே நம்ம ஸ்கின்ல டச் ஆகணும். ஏன்னா எவ்வளவு நம்ம ஸ்கின்ல டச் ஆகும் அது அப்படி ரியாக்ட் பண்ணும். அதுக்கு தான் எப்பவுமே அந்த ட்ரெஸ்ல போடாதீங்க. சப்போஸ் இப் யூ வேரிங் அ ஒயிட் ட்ரெஸ், பர்ஃப்யூம் போட்டு போகாதீங்க. அது ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் ஆகும். Invest in good perfume, I would say. And start taking care of your skin. Boys தெரியாது, நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி மட்டும் தூங்குங்க. அது மட்டும் போதும். பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் இந்த கிளென்சர், டோனர், மாய்ஸ்சரைசிங், அதுக்கப்புறம் தெரியல எவ்வளவு பிராண்ட் இருக்கு. பாய்ஸ்க்குமே சரி, நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. மாய்ஸ்சரைசர் மட்டும் அது உங்க ஸ்கின் டைப் பொறுத்து உங்களோட ஸ்கின் டைப் என்னென்ன, அதாவது காம்பினேஷன்னா வெறும் இங்கெல்லாம் மட்டும் உங்களுக்கு ஆயிலியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் இங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரையாக இருக்க மாதிரினா உங்களுக்கு காம்பினேஷன் டைப் ஆஃப் ஸ்கின். ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து எண்ணெயாக பிச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் யோர்ஸ் இஸ் அ ஆயிலி ஸ்கின். ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும், எப்போதுமே எனக்கு ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும், ஏதாவது ஒரு க்ரீம் எப்போதுமே போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா யோர் ஸ்கின் இஸ் ட்ரை. நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்கின்னாக இருந்தாலுமே பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் மாய்ஸ்சரைசிங் இஸ் அ மஸ்ட். ஏன் வந்து கைஸ் வந்து ஒரு 16-17 காலேஜ் ஸ்டார்டிங் செகண்ட் இயர் டு தேர்ட் இயர்லேயே வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஃபேஸ்லாம் ரொம்ப மெச்சோர்டாக இல்லை ஒரு 30 வயசு பையன் ஃபேஸ் மாதிரி ஏன் ஆகுதுன்னா இதனால தான், ரைட்? Because you need to start taking care of skin, both your girls and guys. நீங்கள் கைஸ்க்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃபேஸ் வாஷ் கரெக்டாக பண்ணுங்கள், ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுங்கள், சோப் அதிகமாக யூஸ் பண்ண அவாய்ட் பண்ணுங்கள். வேணால் பை அ ஃபேஸ் வாஷ் அண்ட் அ மாய்ஸ்சரைசர், இந்த 2 விஷயம் மட்டும் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ஃபேஸ் வாஷ் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசர். கேர்ள்ஸ் நீங்கள் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கு, லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும், ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து திருப்தி வராது. நினைக்கிறேன். ரைட், கோ அஹெட் சுனிதா.